اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تجارت کے متعلق بیان کیا ہے۔ اب ہم تجارت کے باقی مسائل بیان کرتے ہیں۔ پورا ناپ کر دیں اور پورا تول کر دیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں، اور جب تم ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، اور جب تول کر دو تو ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھ کر تولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کی بڑی وعید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ویل للمطففین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی بڑی خرابی ہے جو کہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ تجارت میں اتنا مشغول نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو وہی در حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 37 میں، اللہ کے گھر میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تجارت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں، اور اے ایمان والوں، تم اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، اور اے ایمان والوں، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مشتبہ چیزوں کی تجارت سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ یعنی شک کرنے کا کام ہے۔ جس نے اس کام کو چھوڑ دیا جس میں گناہ کا شبہ ہو وہ اس کام کا زیادہ چھوڑنے والا ہوگا جس کا حرام ہونا ظاہر ہے، اور جس نے اس کام پر جرات کی جس میں گناہ کا شبہ ہے تو وہ قریب ہے کہ اس کام میں جا پڑے گا جس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ گناہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ جو شخص چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے وہ عنقریب چراگاہ میں بھی جا پڑے گا، یعنی ظاہر گناہ کر بیٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص صبح کی چیزوں میں جا پڑا اور حرام چیزوں میں بھی جا پڑے گا۔ کتے بلی اور خون کی خرید و فروخت نہ کریں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اور کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت لینے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زبر و توفیق کی ہے، زنا کا کاروبار نہ کیجیے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔
कहानियत यानी आइंदा की खबरें बताने का पेशा न करें। अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, जानिया की उजरत और काहिन की उजरत से मना फरमाया है। पूछने लगाने का पेशा न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कुत्ते की कीमत नापाक है, जानिया की उजरत नापाक है, पूछने लगाने वाले की उजरत नापाक है। शराब, मुर्दार की चर्बी, खिंजीर, सुअर और बुतों का कारोबार न करें। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, मुर्दार, सूअर और बुतों की खरीदो फरोख्त को हराम कर दिया है। आपसे पूछा गया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार की चर्बी के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? उससे एक कश्तियों पर रोगन करते हैं, खालों को चिकना करते हैं और लोग उससे चिराग भी जलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वह भी हराम है। हराम चीज़ों के कारोबार में किसी किस्म का ताउन न करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 2 में, गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन न किया करो। शरई तिजारती मामलात में मक्का मुअज़्ज़मा के वज़न यानी बाट और मदीना मनव्वरा के पैमाने का एतबार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है, सनद सही से, निशाई की हदीस है, सनद सही से, वज़न अहले मक्का का वज़न है और पैमाना अहले मदीना का पैमाना है। खरीदो फरोख्त के मामलात में नरमी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स पर रहम करे जो नरमी करता है, जब बेचे, जब खरीदे और जब तकाजा करे। बेचते वक्त ज़्यादा कसमें ना खाए, उससे बरकत सल्ब हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, कसम खाना सामान बिकवा देता है लेकिन बरकत को सल्ब कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, बेचते वक्त बहुत कसमें खाने से बचो, इसलिए कि कसम खाना बिकवा तो देता है लेकिन बरकत को मिटा देता है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, न उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। आपने इन अल्फाज को 3 दफ़ा पढ़ा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा, यह लोग नामुराद होंगे और नुकसान में रहेंगे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन लोग हैं? फरमाया, इजार लटकाने वाला यानी पैजामे को टखने से नीचे लटकाने वाला, देकर एहसान जताने वाला और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वाला। बेचने वाले को चाहिए कि सदका देता रहे ताकि लघु बातों और कसमों का कफारा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है, सनद सही से, ऐ ताजिरों की जमात, कारोबार में लघु बात और कसम शामिल हो ही जाती है, लिहाजा उसमें सदका को शामिल कर लिया करो। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।